अस्सलाम वालेकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आमदीद। हजूर साडी दुआ है तुसी जिथे जिथे भी तशरीफ फरमाओ अल्लाह पाक तुहानू सारिआं नू सेहत तंदरुस्ती अता फरमावे ते अल्लाह पाक तुहानू सारिआं नू कारोबार च बरकत अता फरमावे। लै भी दोस्तों बेलियो सजनों बड़ियां 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 खबरां आ गईयां ने ते बड़े बड़े बंदियां दा चेहरा बेनकाब होया है। पहली खबर देआं दे जिहड़ा है ना इसराइल के अखबारों के ना इमरान खान की हमायत के आर्टिकल छपया है, इन्हें तो गुफ्तगू करा दे। ते दूसरा जोड़ा है ना काजी फाइज ईसा साहब ने छक्का मार दिता गया है, उन्होंने नवा पंडोरा बॉक्स खोल दिता गया। इन्हें तो गल करा दे 8 जज जोड़े है ना 8 जज इन्हों की हमायत के जोड़ा है ना एक खत लिखते पे ने 8 जज 6 जज जोड़े सन हाई कोर्ट के उमें जोड़े 8 जज है ना ये भी कोई ना कोई खत लिखने की तैयारी करते हैं। इनके मतलब गुफ्तगू करा दे गुजारिश है अगर तुम चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर दो तो बैल आइकन के बटन दबा देना। तो ये पहली खबर आने इमरान खान के उत्ते। इमरान खान साहब के उत्ते आने तुहानू पता इमरान खान साहब साढ़े मिठे प्यारे है, असीं उन्होंने खिलाफ सानू बंदे कहने कि तुसीं उन्होंने खिलाफ गल करते है। यार मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आई या उन्हें कोई मेरी कोई जमीन कोई जायदाद नहीं मारी इमरान खान। साडा एक सियासी इख्तलाफ है, अगर वो भी काम अच्छे करे तो इंशाल्लाह असीं भी उन्होंने नाल ही गए, असीं भी PTI के नाल ही गए हैं। लेकिन जो हालातों वाकयात सामने आ रहे हैं असीं उन्होंने गल करने पै गए हैं। इमरान खान की हमायत के ना इसराइल के अखबारों के आर्टिकल छपे गए हैं। वो PTI वाले कहते पे ने जिहड़ा है ना इमरान खान के खिलाफ ये जो आर्टिकल छपे ने ये साजिश है। ये साजिश के तहत इसराइल के अखबारों छपवाए गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के सिवा इसराइल नूं सारे मुल्कों ने तस्लीम कर लिया है, चाहे वो मुतहदा अरब अमारात है, दुबई वाले ने, बहरीन, सारे मस्कत ये वो जोड़े दूसरे मुल्क है ना सारे मुल्कों ने इसराइल तस्लीम अता कि सऊदी अरब ने भी नीम रजामंदगी ज़ाहिर की वो भी इसराइल तस्लीम करने वास्ते तैयार है। तुर्की, मलेशिया, मोरक्को सारे ने तस्लीम कर लिया गया, पाकिस्तान ने नहीं किया गया। आ जी इमरान खान की जी कौमी यूथ हैगी है ना ये अमरीका तो इसराइल को तासर दे रही कि अगर इमरान खान की गौरमेंट आवेगी ना तो असी तुहानू जोड़ा है ना इनके मतलब इसराइल तस्लीम करा दे। असी इसराइल सब ना बड़े हमायती गए हाँ तो ये इसराइल तस्लीम करने वास्ते जी इमरान खान की गौरमेंट है उनके वैसे तो बड़ी आसानी होगी। ये सारे जो ना मगरबी दुनिया को तासर दिता जा रहा है। वो देखो जी हूँ अमरीका के इलैक्शन है ने, अमरीका के इलैक्शन है ने, ट्रंप का दौरा है, कोई पता नहीं है। ये हूँ PTI वाले कोशिश करते पे किसी तरीके ट्रंप आ जाए तो ट्रंप आते इन्हों अं आते जेल का बूहा खोले तो इमरान खान साहब को बाहर कढ़े। चलो खैर एक सब ना वड्डी बात पता की है तो मेरे खिलाफ कोई चीज़ छप जाए ना तो बंदा कहता बंदा उन्हें फौरन तरदीद करता है भी नहीं गल इस तरह नहीं है, गल इस तरह हैगी है, गल इस तरह नहीं। मैं नहीं चाहता, मैं इसराइल कहीं तस्लीम नहीं करा। लेकिन कभी भी इमरान खान या PTI ने कभी भी इस मतलब गुफ्तगू नहीं की कि यार ये काम गलत है या सही है। इनके खामोशी की होंगी है नीम रजामंदगी, खामोशी की होंगी है नीम रजामंदगी तुसी जाहिर करते पे इसराइल तस्लीम करने वास्ते। उन्होंने जोड़ा है ना खिलाफ इनके केस चलिया गया है, कहते साडा केस फारग हो गया ताकि असी आते वो अपने आप को मगरब का बड़ा बड़ा हमायत याफ्ता तसवर करते पे। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह जोड़े बंदे ने ये मामले ख्वाब देखे अल्लाह पाक ने उन्होंने तो नबूद कर दिता गया। हूँ आने ये जोड़ा है ना जजा के खिलाफ हो या जजा के मामलात के बड़ा ना मसला होया पे, ठीक है ना। ये हूँ जजा की जी ना सैटिंग बस अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह पाक बेहतरी अता फरमावे। जोड़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब है काजी फाइज ईसा खिलाफ इन्हों के जोड़े खिलाफ ना खत लिखने की तैयारी करते पे ने कि पाकिस्तान की जी अदलिया ना इस टाइम बहुत ज़्यादा दबाव के है, बहुत ज़्यादा मसले आते पे ने तो जोड़ा है ना
ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸਾਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਾਦ PTI ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਮੀਰ ਪੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਦੇ ਘਰ ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮਾਦ ਸੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਹਰ ਅਲੀ ਨਕਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੱਜ ਸੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮਸਲ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਮਰਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਜ਼ਾਇਫ ਇਹ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੌਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਕੇਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈਏ, ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰੀ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਾਮਜ਼ਨ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।